ایک مرتبہ ایک صحابی رسول میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم آپ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ کرام کا شوق دیکھیے میرے بھائیوں، جذبہ دیکھیے گا کہ اپنے ایمان کو پتہ لگانے کے لیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آج کہ ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا شوق دیکھے، میرے آقا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم آپ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اگر تم کو برے کاموں سے نفرت ہو جائے اور نیکی کے کاموں سے تمہیں محبت ہو جائے، اگر تمہیں برائی کرنے کے بعد افسوس ہونے لگے اور نیکی کے کام کرنے کے بعد تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے، تو سمجھنا تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر تمہیں برائی کے کام کرنے کے بعد اور نیکی کے کام کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد تمہیں افسوس نہ ہو اور نیکی کے کام کرنے کے بعد تمہیں خوشی نہ ملے، تو سمجھنا تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں، آج ہم برائیوں پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام جس دھرم کو، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، یہ کام میرے نبی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ذرا سوچا کیجئے میرے بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار ایسے بدبخت انسان ہیں، چار ایسے بدبخت انسان ہیں جن کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار ایسے بدبخت انسان ہیں جن کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارا شمار میرے بھائیوں ان لوگوں میں ہو رہا ہے جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چار ایسے بدبخت انسان ہیں جن کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں آئیے مسجد میں بیٹھ کر سچے توبہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، جس سے ماں باپ اس سے
नाराज है, जिसके माँ बाप उससे नाराज है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों से कि मेरे भाइयों, ये माँ बाप की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। रब्बे काबा की कसम, ये दौलत हमारी आँखों से और हमारी हाथों से निकल जाएगी, तब जाके हमें एहसास होगा कि काश हमारे माँ बाप जिंदा होते। एक सहाबी मेरे आका के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अपनी माँ को अपने कांधे पर बैठाकर हज करवाया और काबतुल्लाह का तवाफ करवाया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? और ऐसे मौसम में कि इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा पहाड़ों पे रख दिया जाता, अगर गोश्त का टुकड़ा चट्टानों पे रख दिया जाता, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो गोश्त का टुकड़ा भूनकर कबाब बन जाता। हमने ऐसा ही मौसम में अपनी माँ को अपने कांधे पर बैठाकर हज करवाया, काबतुल्लाह का तवाफ करवाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, जिस वक्त तू पैदा हुआ था और तेरी पैदाइश के वक्त में तेरी माँ के मुंह से जो उफ की आवाज निकली थी, अभी तो उसका भी हक अदा नहीं हुआ है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं? माँ बाप को एक जोड़ी कपड़ा पहना दे, 3 टाइम खाना खिला दे, तो आज हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप का हक अदा कर दिया है। आज बच्चे माँ बाप के साथ सियासत खेलते हैं। अल्लाहु अकबर। बच्चे आज माँ बाप से झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। जरा सोचिएगा मेरे भाइयों, ये माँ बाप जब हम और आप बच्चे थे तो कितनी कुर्बानियाँ देते थे, लेकिन आज हम और आप जवान हो गए हैं, तो मेरे भाइयों, हम सब का हक बनता है कि हम सब अपनी वालिदैन के खिदमत करें और किसी भी हाल में हम और आप अपने वालिदैन को खुश करके रखें। और तीसरा शख्स वो है जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती है, जो हराम के माल कमाता है, जो हराम के माल कमाता है और हराम की माल से कुर्बानी करता है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती है। और मैं आपको एक हदीस ना सुनाऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान सुबह अपने घर से निकलता है मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वो शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो इसलिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है कि हम अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाएं, हम अपने बच्चों को हलाल लुकमा मुंह में डालें। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो शख्स घर के तरफ वापस लौटता है, शाम के वक्त वो गुनाहों से ऐसे पाक और साफ हो चुका होता है जैसा कि अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। इसीलिए मेरा भाइयों, कोशिश किया कीजिए कि जहाँ तक हो सके हलाल कमाए, थोड़ा कमाए लेकिन हलाल कमाए। अगर हम एक लुकमा हराम के खाते हैं तो रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया कि 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है, और 40 दिन तक रहमत के फरिश्ते उसके करीब भी नहीं जाते हैं। और चौथा शख्स वो है जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती है, जो दिखावे के लिए कुर्बानी करता है, जो दिखावे के लिए कुर्बानी करता है। अब ज़रा सोचें, मस्जिद में हम और आप बैठे हुए हैं, ये चारों लोगों में हमारा शुमार किन लोगों में हो रहा है? क्या हम शिरक करते हैं? क्या हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं? क्या हम हराम खाते हैं? क्या हम दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं?